اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ نیوز ون سے افطار کی خصوصی نشریات برکت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہے 7 رمضان المبارک، 7ویں روزے کی ہم افطار کریں گے۔ ایک ہفتہ کم و بیش گزر چکا ہے ماہ رمضان المبارک 2023 کو۔ اپنا محاسبہ کریں گے ہم کہ پہلا ہفتہ ہمارا کیسے گزرا، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمتوں و برکتوں کے مہینے میں ابھی 3 ہفتے اور باقی ہیں۔ اگر عبادات نہ کر سکے، رب تعالیٰ کو نہ منا سکے، توبہ و استغفار نہ کر سکے، تو ابھی 21 دن 22 دن 23 دن موجود ہیں، باقی ہیں۔ اس میں اپنے رب کو منانا ہے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ابتداءً، وہ ہے گالی کا کلچر۔ اور گالی کا کلچر بدقسمتی سے زمانہ جاہلیت سے عام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب جو ہے ان کی لینگویج، ان کی زبان بہت ہی زیادہ بری تھی، گندی تھی۔ وہ بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا، تم تو طرح سے بات کر رہے ہو، بد اخلاقی سے بات کر رہے ہو، اور اونچی آواز سے بات کر رہے ہو، اور چیخ کر بات کر رہے ہو، کسی کا ادب نہیں کر رہے، تو وہ بے ادبی سے بات کرتے تھے۔ اور عموماً ان کی جو گفتگو ہوتی تھی اس میں گالیاں بھی نمایاں ہوتی تھیں، یعنی وہ جب گفتگو کرتے تو ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتے۔ وہ ان کا تکیہ کلام تھا، یعنی گفتگو کا حصہ بن گیا تھا۔ تو عرب جو کچھ زمانہ جاہلیت میں کر رہے تھے، دراصل یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بدقسمتی سے ہم اور ہمارے گرد و پیش اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہماری گفتگو میں گالی ہمارے گفتگو کا حصہ بن گئی۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ جب غصے میں ہو تو گالی دے دے، جب اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو تو گالی دے دے، یا کوئی اسے گالی دے تو وہ گالی دے دے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس میں اخلاقیات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ گفتگو کے دوران ہی، گفتگو کرتے ہوئے، اچھی بات کرتے ہوئے، نارمل حالات میں ہی گالی دیتے ہیں، اور گالی ان کی گفتگو کا حصہ ایسے بن گئی کہ ہر ایک دو جملوں کے بعد انہوں نے گالی دینی ہے۔ تو گالی کے کلچر سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی، بری گفتگو، بیہودہ گفتگو اور فحش گفتگو کو جو ہے وہ ناپسند فرمایا۔ کچھ احادیث تو ڈائریکٹلی اس سے متعلق ہیں اور کچھ انڈائریکٹلی اس سے متعلق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے، اور وہ خاتون تہجد گزار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، روزے رکھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی عبادات کرتی ہے، تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاتون جنتی ہے، یہ خاتون بخشی جائے گی، یہ خاتون نیک خاتون کہلائی جا سکتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، اس کا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا، ہاں بس یہ مسئلہ ہے کہ گفتگو اس کی جو ہے وہ بہت ہی بد زبانی ہے، اس میں بد اخلاقی ہے، اور وہ جب بات کرتی ہے تو اس میں جو ہے فحش گوئی بھی ہوتی ہے، چیخنا چلانا بھی ہوتا ہے، لیکن ویسے وہ متقی و پرہیزگار ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ نہیں بخشی جائے گی۔ مفہوم یہی ہے کہ وہ نیک و پرہیزگار نہیں ہے، وہ متقی و پرہیزگار نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہے، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سرخرو وہ ہوگا، یہ بھی مفہوم ہے، سرخرو وہ ہوگا، اور پوچھا جائے گا جن جن چیزوں کے بارے میں، وہ جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک اخلاق بھی ہے، اور جو سرخرو ہوگا اس میں وہ لوگ ہوں گے جو با اخلاق ہیں۔ اس کے علاوہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ جو فحش کوئی کرتا ہے دراصل اس میں حیا نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے، کسی کی بہن کو گالی دیں گے، کسی کو ڈائریکٹ گالی دیں گے، یا کوئی گندی بات اس سے منسوب کریں گے، تو دراصل آپ نے بے حیائی کی، آپ نے بےہودگی کی۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میں حیا نہیں، وہ پھر جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، اس کو جو مرضی میں آئے کرے، یعنی پھر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ تو بدقسمتی سے ہم اس معاملے میں بے حیائی کا شکار ہیں، اس معاملے میں ہم بےہودگی کا شکار ہیں، اس معاملے میں ہم فحش گوئی کا شکار ہیں، اس معاملے میں ہم بد اخلاقی کا شکار ہیں۔ ہمیں اس مشکل کو، اس پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے
کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس مشکل دور سے جو ہم گزر رہے ہیں تو بچوں کو ہم نے کیسے سکھانا ہے کہ وہ گالی نہ دیں، بچوں کو ہم نے کیسے تربیت دینی ہے کہ ہم گالی نہ دیں۔ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہماری گفتگو میں گالی نہ ہو۔ ہم جب بات بچوں کے سامنے کر رہے ہوں تو ہمارے جملوں میں گالی نہ ہو۔ ہم جب بچوں کے سامنے کسی سے بات کر رہے ہوں تو ہماری گفتگو میں فحش گوئی نہ ہو۔ ہم گفتگو کر رہے ہوں کسی کے ساتھ تو ہماری گفتگو میں بےہودگی نہ ہو۔ اگر ہم ہی بےہودہ لطیفے سنا رہے ہوں گے، ہم ہی کسی کو فون پہ گالی دے رہے ہوں گے، ہم ہی کسی دکاندار سے بات کرتے ہوئے فحش گوئی کر رہے ہوں گے، ساتھ انگلی پکڑے ہمارا بچہ یا بچی کھڑی ہوگی، تو ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کے منہ سے پھول جھریں گے؟ وہ جب بڑا ہوگا یا بڑی ہوگی تو اس کی زبان شیریں مزاج ہوگی، وہ خود شیریں مزاج ہوگا یا ہوگی؟ اس کی زبان جو ہے وہ شیریں ٹیسٹ والی ہوگی، میٹھے ٹیسٹ والی ہوگی، میٹھے ذائقے والی ہوگی؟ تو یہ ہم نے سوچنا ہے کہ اگر گالی کا کلچر ختم کرنا ہے تو بڑوں کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی۔ مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دیندار طبقے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو باقی ساری چیزوں میں ٹھیک ہیں، لیکن منہ سے گالی بہرحال ان کے بھی نکل آتی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری وہ کلاس یعنی جس میں پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، استاد ہیں، وہ بھی ایک کلاس میں یا اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن عام زندگی میں ان کے منہ سے بھی گالی نکل آتی ہے۔ اور جب یہ گفتگو میں گالی کا کلچر عام ہوتا ہے تو اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نے اگر کسی کو گالی دی تو وہ بھی آپ کو گالی دے گا، آپ نے کسی کی فحش گوئی کی تو وہ بھی کرے گا، آپ نے بےہودگی کی تو وہ بھی کرے گا۔ پھر یہ بات ہم آمنے سامنے کرتے ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامنے کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کے ذریعے پہنچاتے ہیں کہ اس کو بتا دینا، پھر ہم ایک گالی دے دیتے ہیں۔ آپ اس کو یہ پیغام دے دینا میری طرف سے، سمجھ گئے نا، اس کو کہنا، پھر گالی دے دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ اگر مخلص ہوگا تو وہ یہ بات نہیں پہنچائے گا، اگر اس کا وہ پیغام پہنچانا ضروری ہوگا اور وہ اچھا آدمی ہوگا تو وہ گالی نکال کے باقی بات پہنچائے گا۔ اگر وہ لڑانے والا ہوگا تو پوری کی پوری گالی بھیج دے گا، اور اگر بہت ہی زیادہ لڑانے والا ہوگا یا بالکل کمظرف ہوگا تو وہ آپ کی گالیوں میں 4 گالیاں اور ایڈ کر کے بتائے گا۔ تو یہ جو گالی کا کلچر ہے یہ معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ بڑی بڑی ڈیلز ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن گفتگو کے دوران ایک نے دوسرے کو گالی دے دی تو کھڑے ہو جاتے، بس اس سے تو کام کرنا ہی نہیں ہے، یہ کام نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ نے گالی کیسے دی؟ بالکل اسی طرح سے اچھے اچھے رشتے جو بننے جا رہے ہوتے ہیں اور آخری وقت ہوتا ہے کہ اب مصافحہ کریں گے، مبارکباد دیں گے، ایسے میں کسی بات پر اگر ایک فریق دوسرے کو گالی دے دے تو کہتے ہیں اب سب جگہوں پہ رشتہ ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی گفتگو کو با اخلاق کرنی چاہیے، ہمیں میٹھی کرنی چاہیے، شیریں زبان بننا چاہیے، شیریں لہجہ بننا چاہیے، اور بچوں کو بھی یہی تربیت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے میں گالی کا کلچر ختم ہو جائے گا۔ وقفے پہ جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو SRSC ایک نیکی میں ہمارے مہمان ہیں۔ SRSC یہ سوسائٹی ہے جو اسپیشل بچوں کی کفالت کرتی ہے۔ مہمان آن لائن میں مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر۔ احتیاط لازم ہے میں حکیم شاہ نذیر آج نزلہ، کھانسی اور ناک کی ہڈی بڑھ جانا یا اس سے متعلق جو امراض ہیں اس پر گفتگو کریں گے، بتائیں گے کہ احتیاط کتنی اور کہاں لازم ہے۔ برکت ذکر مصطفیٰ میں ثناخوانی کا مقابلہ ہوگا۔ افطار مزیدار میں ہمارے اقبال شاہ چکن چاؤمن بنائیں گے۔ بزم علم و عقیدت میں مفتی غلام دستگیر صاحب، علامہ مدنی رضا صاحب ہوں گے۔ شکر اور قناعت یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اللہ کے ولی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ بزم افطار میں ہوگی مناجات اور دعا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رمضان المبارک کی بارکت نشریات برکت رمضان کے ساتھ نیوز 1 سے براہ راست، اور یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں افطار کے بابرکت لمحات میں۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ایک فلاحی ادارے کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق خدا کے چہروں پر مسکراہٹ چاہتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا نیک کام کس طرح سے کر رہے ہیں، میں آپ ہم سب ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، چونکہ ہر لمحہ وہ نیکی کما رہے ہیں۔ اس لیے سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی۔
हमारे साथ आज मौजूद हैं SRSC, और ये इदारा है, एक सोसाइटी है जो कफ़ालत करते हैं स्पेशल बच्चों की। क्या नेकी है। लोग एम्बुलेंस का ज़िक्र करते हैं, राशन का ज़िक्र करते हैं, दस्तरखान का ज़िक्र करते हैं, हॉस्पिटल का ज़िक्र करते हैं। हर शोबे में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो लोग अता फ़रमाए कि जो हर शोबे में काम कर रहे हैं। और आज हम जिनसे मुलाकात आपकी करवा रहे हैं, एक अनोखा काम है स्पेशल बच्चों की कफ़ालत करना। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों की कफ़ालत कर लें, अच्छे तरीके से तरबियत कर लें, तो बहुत बड़ी बात है। और ये वो लोग हैं जो दूसरों के बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, वो भी स्पेशल बच्चे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तलत हाशमी साहिबा, प्रेसिडेंट हैं द सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया आपने और बुलाया दाएँ हाथ हमें। पे मौजूद हैं इसी इदारे के वोकेशनल ट्रेनर हैं मोहतरमा समान अंसारी साहिबा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर हैं वोकेशनल, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, किस तरह से ये सोसाइटी काम करती है, किस तरह से ये सोसाइटी इस निज़ाम को चला रही है, सवालात भी करेंगे, कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं इनका एक पैकेज, ताकि हम समझ सकें कि ये नेकियां किस तरह कमा रहे हैं। Word rehabilitation is being used in this center to the brim. I mean to say that children who couldn't even, mashallah, as if I may say so, couldn't stand, even if they don't stand, they are proud to be able to do something. They are producing material, they are doing block printing, they are doing lots and lots of activity. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है मैडम, आपकी इतना बड़ा आप काम कर रही हैं। आपने मुझे जिस तरह से बताया कि एक ख़ातून का ये कॉन्सेप्ट था और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के तहत इस काम को आगे बढ़ाया। 30-35 साल हो गए इस बात को जी। और मरकज़ आपका है कराची के अंदर। ये बताएं कि उस मरकज़ में आप जिन बच्चों को की किफ़ालत करती हैं, वो बच्चे आपके पास आते कैसे हैं? ख़ुद आप लोगों तक जाते हैं या लोग अपने बच्चे खुद छोड़ जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग यही पूछते हैं कि बच्चे इस कदर कैसे आते हैं। एक तो एरिया हमारा EI लाइंस है और वहाँ पे बहुत और भी स्कूल्स इस किस्म के हैं, और बच्चों ने शुरू ही से हमारा उनको खबर जैसे मिलती है और वो हमारे पास आने लगते हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज़ स्टार्ट की थी मेरी वालदा ने, बेगम सुरैया करनी ने। उन्होंने जगह जगह पे लेडी हेल्थ विजिटर्स को भेजना शुरू किया। अच्छा। तो उस वक्त लोग कहते हैं कहाँ जा रही हैं, अजीब अजीब बस्तियों में, दूर दराज जगहों पे, और वहाँ जाके वो गुफ्तगू करते थे लोगों से, और वहाँ से तमाम बच्चे जो कि स्पेशल थे उन्होंने आना शुरू किया। अब आना तो शुरू किया, लेकिन अब मुश्किल ये हुई कि बहुत ही इनको आने में मुश्किल हुई। तो फिर वालदा ने ये सोचा और सबों की ख्वाहिश हुई, पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी मिल के बैठी कि ट्रांसपोर्ट हमें फ्री करना पड़ेगा। अच्छा। तो हमारे पास माशाल्लाह से 4 बड़ी ट्रांसपोर्ट वैन्स हैं जी, ड्राइवर्स 4 हैं, रखना पड़ता है। जो अगर
अच्छे ना हो तो मुश्किल है। वो सारे बच्चों को सुबह से बाकायदा उनकी रूट है, वहाँ से बच्चों को लेके पिक आते करते हैं। हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे बच्चे आते हमारे पास 8 बजे से बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे खुद ब खुद भी आ जाते ठीक है। हैं, लेकिन उनके साथ फिर उनकी माएँ भी कितने आती बजे हैं। छुट्टी होती है? 1 बजे छुट्टी होती अच्छा, है। अब पूरा जो इनका स्केड्यूल है वो कैसे बनाया हाँ आपने, जी, सुबह से हाँ, लेकर 2 हाँ। बजे तक का या 1 बजे तक? जी, बिल्कुल। अब जैसे कि आम तौर पे बच्चे जब आते हैं तो उनको हम लोग असेंबली एक है बाकायदगी से, जैसे और जैसे स्कूलों में होती होती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ख्वाहिश थी कि ये बच्चे अपने को और बच्चों से अलग ना समझे। जैसे अगर इनके घर में 4 बच्चे हैं और ये स्पेशल है तो इसको लोग उठा के इसको लाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन हमारे इदारे में ये आके इतने खुश होते हैं कि किसी दिन क्या बात अगर छुट्टी है तो जाना नहीं चाहते। माशाल्लाह। तो फिर दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड शुरू में। और फिर असेंबली के बाद बच्चों को अलग अलग क्लास में जाते हैं, एज के हिसाब से, उनकी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से। और वहाँ से फिर उन्हें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में लोग लेके जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स तो खैर बेतहाशा खेलते हैं। फिर हमारा जो स्पेशल चीज़ें बनाते हैं बच्चे, ठीक। वहाँ जाते हैं। अच्छा, कितने साल तक वो आपके पास रहते हैं? जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। जी नहीं, हमारे पास कोई वक्त ऐसा नहीं कि हम बच्चों को कहते हैं आपका टाइम ओवर, गो। वी हैव नॉट। 2 साल, 4 साल, 5 साल? अरे भाई, 3 साल की उम्र से आना शुरू करते हैं। उसके बाद इनकी वहाँ भी जब तरह तरह की ट्रेनिंग होती, फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके वजह से चलने फिरने में इनको बहुत फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह से। तो अल्लाह का बहुत करम एहसान है। अब हमें जो बच्चों के जाने का तो कोई वक्त ही नहीं है, मैं आपसे क्या बताऊँ, क्योंकि 35 साल की बच्ची भी हमारे पास है। 35 साल की बच्ची भी वो हमारे पास, क्योंकि उसने तो अपना घर समझ लिया। सही। 15 साल से वो उसकी माँ और उसको लेके आ हाँ। रही है। अच्छा, तो मोहतरमा समन अंसारी साहब, आपसे सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके इसका जवाब देंगे कि अब ये जो 8 से लेके 2 बजे का टाइम है, इसमें जो आप चूँकि कोऑर्डिनेटर हैं वोकेशनल की, तो आपने इसको डिवाइड कैसे किया है बहुत कि इस ज़बरदस्त टाइम में इतना टाइम इनको खेल के लिए देना है, इतना इनको फिजियोथेरेपी के लिए देना है, इतना इनकी ज़हनी सलाहियत का जो है इम्तिहान लेना है या उसको बेहतर करना है? आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं SRSC, वो इदारा, वो सोसाइटी जो कफ़ालत करती है स्पेशल बच्चों की। अच्छा, मोहतरमा समान अंसारी साहिबा वोकेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इस इदारे की। ये बताइए, 3-4 घंटे जो बच्चे आपके पास रहते हैं, उस वक्त को आपने कैसे डिवाइड किया है कि कितने घंटे, कितने मिनट किस काम के लिए देने? सही। हमारे इदारे में रिहेबिलिटेशन बेसिकली होता है उन बच्चों को जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पे माजूर बच्चे होते हैं, उनको हम लोगों ने रिहेबिलिटेट करना होता है। उनको एक मेन स्ट्रीम ज़िंदगी के अंदर लेकर आना होता है, जो उनके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं कर पाते हैं घर में, बिकॉज़ एक डिसिप्लिन नहीं होते हैं घर के ऊपर। तो उनके और बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, लेकिन ये बच्चे भी घर रह जाते थे। तो हम लोगों ने इनको इनेबल करा है, इनको यूनिफॉर्म्स दिए हैं, इसी तरह से जिस तरह से इनके भाई बहन यूनिफॉर्म्स वगैरह पहन कर आते हैं, और जूते वगैरह सब कुछ हम फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। और जैसा अभी आपने बताया कि फ्री ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें फिर ये है कि वो बच्चे जो खुद से आ सकते हैं वो आते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं, जो नहीं चल पाते हैं या जहनी तौर पे सेरेब्रल पैल्सी वगैरह के बच्चे, उनकी मदर्स भी साथ में आती हैं उनके साथ। तो वंस वो आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो उसके बाद जो है वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक की हमारे टाइमिंग्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ 4 स्ट्रैंड्स हैं। उसके अंदर रिहेबिलिटेशन बेसिकली एक मेडिकल रिहेबिलिटेशन होती है, एक फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन होती है, एक हमारी इंटेलेक्चुअल रिहेबिलिटेशन है, और एक वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। सो हमने 4 में डिवाइड करा हुआ है इसको। तो और बिकॉज़ हमारे बच्चे जो हैं सब डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, कि उनके अलग अलग तरह के उनकी सलाहियतें हैं, तो हम उन्हीं सलाहियतों को उजागर करना चाहते हैं। तो जैसे अगर उनके पैरों से वो माजूर हैं, तो उनके हाथ सही चल रहे होते हैं, तो वो हमने उनको वोकेशनल उसमें डाला हुआ है। हाथों को काम में ले लें। बिल्कुल, तो वो खड्डी के ऊपर खड्डी का कपड़ा बनाते हैं। अब ये जैसा हमारा कपड़ा है, दिखाएं जरा ये भाई, ये बनाते चीज़ें हैं, माशाल्लाह ये खड्डी का कपड़ा बनाते हैं। ये तलत आपन ने जो स्टोल पहना हुआ है, ये भी हमारे बच्चों ने बनाया है। माशाल्लाह। फिर ब्लॉक प्रिंटिंग होती है हमारे यहाँ। तो वोकेशनल के अंदर भी हमारे 7 स्ट्रैंड्स हैं वोकेशनल, जिसके अंदर हम इनको हुनर सिखाते हैं कोई ना कोई। ये क्या चीज़ है? ये जरा भी दिखाएं जी, ये भी हमारी बीड मेकिंग के वो है, एक यूनिट है अच्छा। वोकेशनल ट्रेनिंग का। उसके अंदर जो है ये बच्चे जो हैं हमारे ये बनाते हैं, ज्वेलरी बनाती हैं। मैंने भी एक
पहनावा ये है स्पेशल सब। बच्चे बना रहे हैं। ये सब स्पेशल बच्चे माशाल्लाह अगर बना ये रहे बच्चे हैं। जो है वो सेहतमंद, परफेक्ट हमारे आप जैसे हों तो फिर उनकी सलाहियत का क्या कहना? जी बिल्कुल, क्योंकि अब आपको पता नहीं होता ना कि किस चीज़ का अच्छा। इनका इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे हैं जो ये पॉटरी करना चाहते हैं, ये क्या चीज़ें तो दिखाएं भाई? ये पॉटरी की बेल्स वगैरह बनाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो वो सिर्फ ये नहीं बना सकते, उनको मेहंदी लगानी आती है, तो इसलिए हमने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है, तो वो वाह। डिज़ाइंस बना लेते हैं। बाकी जो हैं ये चिड़ियाँ वगैरह जो हैं ये जैसे बनाते ये हैं, सब मट्टी से बनी ये हुई सब मट्टी से बनी हुई हैं। वाह, तो वाह। हमारे बड़े अच्छे पॉटरी के जो वो हैं टीचर हैं, वो माशाल्लाह। बनाते हैं सारे। ये देखें क्या ना, बात। सारे हमारी बनती हैं सारी चीज़ें। बहुत खूब, ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह। अच्छा मैडम ये बताएं कि आपका ये सिस्टम, ये निज़ाम जो पूरा चल रहा है, इसके लिए आपको साल में कितने अखराजात की ज़रूरत होती है? बहुत आपका सही सवाल है। ज़ाहिर है आजकल अखराजात पहले के मुकाबले में बढ़ गए हैं। अब जो हमारी टीचर्स हैं सब ट्रेंड है फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। ज़ाहिर है दे आर, ये नहीं कि हम किसी को भी ला सकते हैं, स्पेशली ट्रेंड है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, दो फिर हमारे क्लिनिक में 2 डॉक्टर्स हैं, 4 उनके, सबकी मतलब ये कि salaries हैं, सबकी हाँ। अबाउट 40 to 50 पीपल जिनकी सैलरीज हैं। लेकिन बस वो हमने शुरू बस यूँ किया कि 13 से जब से मैं आई, उससे पहले भी माशाल्लाह बेतहाशा उम्दा चल रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम ख्याल ये हुआ कि ये किस तरह इसको सस्टेन करेंगे। कॉस्ट बढ़ता जा रहा था, तो फिर हमने बहुत बड़े बड़े फ़ंड रेजर्स करने पड़े हमें। तो लेकिन आप यकीन मानिए कि उन फ़ंड रेजर में इस कदर बरकत हुई अल्लाह ताला की तरफ से कि उससे फिर हमने एक एंडाउमेंट फ़ंड का, ये मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ ज़ाहिर है ताकि लोगों को अंदाज़ा हो किस तरह हमने जमा किया, और उसके वजह से हम चल पा रहे हैं। महीने का ख़र्चा जो आप पूछ रहे हैं, अब मैं क्या बताऊँ, 12 के करीब हो गया 12 है लाख जी। और मगर इस वक्त जो रमज़ान का महीना है तो माशाअल्लाह से खुला हुआ है हमारे पास, दोस्त हैं, अहबाब, यानी कि कतरा कतरा वाकई दरिया बनती। तो आपको शॉर्टफॉल हुआ कभी कि खतरा हो गया कि जो है ना तलत हाशमी साहिबा ने सबको बुलाया, आ जाओ भाई, सोचो ये खर्चा कैसे पूरा होगा? साल गुजर रहा है। ऐसा मेरे साथ अल्लाह का शुक्र नहीं, लेकिन जब मेरी वालदा बेगम सुरैया करनी प्रेसिडेंट थी तो अम्मी को कई मरतबा ये मुश्किल हुई, और वो बैठे बैठे सोच, मैंने क्या सोच रही हूँ कि नहीं मुझे 35,000 रुपए की ज़रूरत है, और यकीन कीजिए दरवाज़ा खुला, और अम्मी की एक बहुत पुरानी, मैं नाम लेना चाहूँगी, ले दूँ नाम, डॉक्टर किश्वर नाजली साहिबा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो जनाब वॉक इन की, उन्होंने कहा सुरैया बहन ये आपके लिए है, और वो उतने ही पैसे थे। तो इतनी बरकत हुई है कि अच्छा, अगर कोई आपको फंड देना चाहे, इतनी खूबसूरत बात हो रही है, इतनी अच्छी बज़म हमने सजाई है, अगर किसी का दिल चाहे कि हम भी दें इसमें कुछ अपनी जेब खास से, तो राब्ता कैसे करें आपसे? अरे बिल्कुल, राब्ता, आपका कोई अकाउंट नंबर? जी बिल्कुल, अकाउंट नंबर आना चाहिए उसके ऊपर। सामने आ रहा है। अच्छा, बाय द वे मैं ये बता दूं कि हम लोग पीसीपी जो है, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोफी, ये बहुत बड़ा इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया था। जब मुझे कहा गया कि आप भी इसमें, मैंने कहा हम लोग तो ना ऐसा यूटी हैं, ना हम इतने बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े इदारे नहीं, हम कैसे करें, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो मैं समझती हूँ अगर कोई और करता तो मास्टर्स की डिग्री तो मुझे, हम सबको मिल जानी चाहिए, इतना मुश्किल काम था। एनीवे वी आर पीसीपी रजिस्टर्ड। हम जनाबे वाला वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बहुत तंग होती हूँ, उनके से रजिस्टर्ड है, और टैक्स हम एग्जेम्प्टेड है एब्सोल्युटली। कौन पैसे देगा हमें बगैर कि उसके, बताइए। तो लेकिन हमें ऊपर की चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे इस वक्त हमें फिजियोथेरेपी रूम को ठीक ठाक करना है, मैंने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में है, जैसे आपको अपग्रेडेशन करना है। जी मैंने अपने दोस्तों से अब जिक्र किया, माशाल्लाह कराची में मैं क्या बताऊं आपको, इतना लोगों का दिल बड़ा है कि आपने ज़बान से कहा, मेरे पास क्या आज बात है, सच्चाई है। आजकल घर में ये हाल है कि हर रोज़ घंटी बजी और बस मैं क्या बताऊं, कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं, चीज़ें भी आनी शुरू हो जाती हैं हमारे पास बहुत तरह से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैडम ये बताएं, ये चीज़ें जो बच्चे बना रहे हैं, हाँ जी, इसका आप फिर करती क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं ये बना के हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, अच्छा, लगाते हैं। हमारी अपनी ऑन साइट चैरिटी शॉप भी है। अच्छा, उसमें जितने जब लोग आते हैं तो वो वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ तो लेकर जाते हैं। लोग बाई कर सकते हैं? जी जी और फिर बिल्कुल। उससे जो फंड रेजिंग होती है या जो इनकम होती है वो भी आप अपने इदारे के लिए खर्च जी, तो जो इससे, जैसे अब आप समझें कि हमारे जो 7 स्ट्रैंड्स हैं इसके रिहेबिलिटेशन के, तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रोसीड्स हैं, जो ब्लॉक प्रिंटिंग की जो चीज़ें हम वो करते हैं, तो वो पैसे जो हैं वो फिर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए ही काम आते हैं। उसमें ये है कि हमारे बच्चे जो बना रहे हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं, उनको हम स्टाइपेंड्स देते हैं, उनको पैसे देते हैं उनके हुनर
فیوچر کے لیے. وہ سیکھ رہے ہیں, انڈر ٹریننگ ہے ابھی. صحیح. ونس وہ سیکھ جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور آگے کی زندگی کے اندر اپنے لیے, اپنی فیملیز کے لیے جو ہیں وہ کم از کم ان کو آسانی ہو جائے, کچھ سیکھ سکیں. تو اس لیے ہمارے یہاں بلاک پرنٹنگ ہوتی ہے, ہمارے یہاں ویونگ ہوتی ہے, کھڈیاں ہیں, ہینڈلومز ہیں, بیڈ ورک ہوتا ہے, پوٹری ہوتی ہے. ابھی ہم نے ایک اور آرٹ اینڈ کرافٹ ہوتا ہے جس میں یہ بیگز وغیرہ یہ چیزیں بنتی ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی ہم نے ایک نئی گارڈننگ کی بھی شروع کری ہے. یہ مالی گیری کا جو کام ہوتا ہے, یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ سارے کام سیکھیں. اگر وہ مالی کا کام سیکھ لیتے ہیں تو اس میں ان کو پورا پراپر پوٹری وہ سکھاتے ہیں, کس طرح سے پاٹس میں بھرنا ہوتا ہے اور کھاد کیسے ڈالنی ہے, پودا کیسے, ان کے لیے بہت اچھی بیج چیز ڈالنے ہیں, اگانے, اس طرح سے. تو وہ سیکھ جاتے ہیں. بلاک پرنٹنگ کے لیے وہ سیکھ جاتے ہیں. کٹنگ اینڈ سوئنگ کا ایک نیا یونٹ ہم لگا رہے ہیں جس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں, خاص طور پہ لڑکے جو ہیں, وہ درزی کا کام سیکھ سکیں. بہت شکریہ. تو یہ SRSC دی سوسائٹی فار دی ریہیبلیٹیشن آف اسپیشل چلڈرن, ایسے بچے جو ذہنی طور پہ معذور ہیں یا کوئی بھی ان میں ایسی کمی ہے دنیاوی اعتبار سے. ویسے تو سارے انسان ایک ہیں, اشرف المخلوقات انسان, ایک دوسرے سے پیار کرنا, ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. اور اگر دیکھنا ہے کہ بچوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے, دیکھنا ہے کہ بچوں کی کفالت کیسے کی جا سکتی ہے, دیکھنا ہے کہ بچوں کے لیے قربانی کیسے دی جا سکتی ہے, تو ان ہستیوں کو دیکھیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں. ان کے بزرگوں نے یہ پودا لگایا, آج اسے تناور درخت بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھیں, اسی ٹریننگ اور اسی تربیت کا حصہ ہے کہ وہ بچے جنہیں ہم بظاہر ذہنی طور پہ معذور کہہ رہے ہیں, اسپیشل بچے کہہ رہے ہیں, وہ چیزیں کتنی اسپیشل بنا رہے ہیں جو میں اور آپ بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ کام میں برکت ہوتی ہے خلوص نیت سے. ماہ رمضان مبارک ہے, ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. عام دنوں میں 10 روپے دیے اور رمضان میں اگر آپ نے 10 روپے دیے تو 70 سے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں, 700 ہو گئے. 1 روپیہ دیا تو 70 روپے کا ثواب ہے. اس سے بڑا کوئی بونس ہے؟ تو آئیے, جہاں ہم دیگر چیزوں میں خرچ کرتے ہیں, اپنے بچے کی عید کی شاپنگ اگر آپ 50,000 کی کریں گے, آپ 45,000 کی کر لیں, 5,000 یہاں دے دیں. 10 لاکھ روپے آپ رمضان اور جو ہے عید پہ خرچ کریں گے, 9.5 لاکھ کر لیں, 50,000 یہاں دے دیں. یہ ثواب جاریہ ہے. یہ قبر میں بھی کام آئے گا. جب فرشتے حساب پوچھنے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی برائی, کوئی ایسا گناہ ہو جو دھل جائے اس نیکی کے عوض, کہ چلیں اس کے سامنے اس گناہ کو جو نا وہ ختم کر دو. اس نے ایک بچے کی کفالت کی تھی, وہ بچہ بڑا ہوا, اس نے قوم کے لیے کام کیا, اپنے گھر کے لیے کام کیا, وہ مر رہا تھا, اس کو نئی زندگی دی ان پیسوں سے. صحیح بات. میں اپیل کرتا ہوں اس ادارے کی SRSC کی مدد کیجیے. ہماری محترمہ طلعت ہاشمی صاحبہ, سمن انصاری صاحبہ اور ان کے بزرگ, ان کی ٹیم کی مدد کیجیے اور ذہنی معذور بچوں کو, اسپیشل بچوں کی کفالت میں ان کا ہاتھ بٹائیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ, جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 سے براہ راست. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا تعلق ہے ہماری صحت سے, اور صحت کا خیال رکھنے سے یقیناً آپ کی زندگی ہری بھری رہتی ہے. جس طرح سے باغ سرسبز اچھا لگتا ہے, اس طرح صحت بھی ہری بھری اور صحت مند جسم اچھا لگتا ہے. لیکن یہ صحت مند جسم رہتا کیسے ہے؟ دوائیوں سے نہیں, احتیاط سے. اسی لیے سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. موجود ہے ہمارے ساتھ حکیم شاہ نذیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھاک ہیں. آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا, معذرت. بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے اور جب نیوز بریک ہو رہی ہو تو ہمارے دل بھی بریک ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کے لیے ہر کسی کو اپنا ٹائم بریک کرنا پڑتا ہے, ورنہ سب کچھ بریک ہو جائے گا. ارے کوئی بات. اچھا جی, نزلہ, کھانسی اور ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا اور گلے کا ایک ایسا انفیکشن جس میں بلغم وغیرہ آتا ہے, یہ سارے امراض ایک دوسرے سے منسلک ہیں. بالکل. آج آپ بتائیں کہ اگر اس طرح کے امراض واقع ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے, اور ہو ہی نہ تو اس کے لیے کیا احتیاط کریں؟ دیکھیں, احتیاط تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں بچپن سے لے کے جتنی عمر بھی ہو, چوٹ لگ جاتی ہے ناک پہ, مکہ لگ جاتا ہے, یا کہیں جا رہے ہیں گاڑی لگ جاتی ہے, گر جاتے ہیں, ناک کے بل لگتی ہے, تو یہاں سے ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر فلو جو ہے اندر گلے میں گرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک یہ پرابلم ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سائنسائٹس الرجی.
बलगम दिमाग में जमा हुआ, सारा सर पे जमा हुआ है, इससे आंखें भी भारी हो रही होती हैं और आंखें कमज़ोर हो रही होती हैं और दांत भी कमज़ोर हो रहे होते हैं, साथ में बलगम गिरता है, सुस्ती काहली होती है, गला ख़राब रहने लगता है, टॉन्सिल्स बढ़ रहे होते हैं और बाद लोग सुबह जब उठते हैं तो एकदम 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं। हाँ, और मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी एलर्जीज़ खानी पड़ती हैं, या धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, कहीं पे भी जाते हैं, कोई कारपेट हो, एकदम गला ख़राब हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं, बुखार सी कैफियत हो जाती है और हो भी जाते हैं, 99-100 बुखार हो भी जाता है इसमें और बहुत बुरी हालत हो जाती है। रात को जब सोते हैं तो दम घुटता है, उठ के बैठ जाते हैं, क्या नाक बंद है ना, और अगर दोनों नाक बंद है तो बहुत प्रॉब्लम है, नहीं तो एक नाक बंद होती है, कभी ये सेट करवट लेते हैं तो ये एक नाक बंद होती है, दूसरी खुल जाती है, दूसरी सेट करवट लेते हैं तो दूसरी नाक खुल जाती है और एकदम सांस फूलता हुआ महसूस होता है और ये चीज़ इंसान को सुस्त कर देती है, तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली का शिकार हो जाती है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं। तो आज उन लोगों को क्यूर करने के लिए, जैसे जिनको साइनसाइटिस एलर्जी है, छींकें बेतहाशा शुरू हो जाती है, नाक के पोलिप बढ़ रहा हो, तो सिर्फ आपने 3 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने ये बांसा के पत्ते, बरगे बांसा, इसको अड़ूसा के पत्ते भी कहते हैं, इसकी 1 चाय वाली चम्मच, गाउजुबान के पत्ते, बरगे गाउजुबान, ये भी 1 चाय वाली चम्मच, और ये है बनफशा के पत्ते, ये भी हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच, 1.25 कप पानी में डालें और इसे उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना रात को पिएं 1 टाइम। आस्ते आस्ते आप देखेंगे आपकी नाक खुल जाएगी, बलगम जो गिर रहा है या छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ये उसको कवर करना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह कुछ दिन यूज़ करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर नाक का पॉलिप या नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 1 टाइम ये पिएं और 1 ड्रॉप मिलेंगे आपको साइनस नोज़ल ड्रॉप, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम नाक में डालें। सही। और ये इंशाल्लाह आप कुछ अर्सा, ये लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एज की कोई कैद नहीं है, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, जितने लोगों को भी साइनसाइटिस एलर्जी है सब ले सकते हैं इसे। दूसरी चीज़ होती है खांसी। हाँ, बहुत बुरी हालत है, सीने पे आवाज़ आ जाती है, सीने पे बलगम जमा हुआ है, सांस फूलता है और सांस लेते हैं तो खुर खुर आवाज़ आती है। सुबह उठते वक्त भी बाद लोगों को बहुत ज़्यादा होती है और इस कदर खांसी होती है कि यूरिन तक कंट्रोल नहीं हो पाता, ऐसा भी होता है अक्सर लोगों के साथ। तो जिन लोगों को भी इस मौसम में जिस तरीके से चल रहा है, गला भी ख़राब है, गले में खराश होती है और खांसी शुरू हो जाती है, बाज़ लोग वॉमिट कर लेते हैं खांस के, तो खांसी को ठीक करने के लिए आपने लेना है मुलेठी। मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा, ये मैं दिखा दूं, इसमें आप डालेंगे 1 इंच का टुकड़ा मुलेठी का, 2 अदद मुनक्का इसमें डाल लिया और आधी चाय वाली चम्मच खाकसीर, इसे खूब कना भी कहा जाता है, वैसे नाम इसका खाकसीर है। इन 3 चीज़ों को उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, सिर्फ 3 दिन पी लें, हर किस्म की खांसी के लिए बेहतरीन है ये, और सीना भी साफ़ हो जाएगा, बलगम रेशा भी ख़त्म हो जाएगा, गला जो खराश करता है और उल्टी आ जाती है खांसते खांसते, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी, यानी शिद्दत खांसी को दूर करती है। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोगों को दिन में कुछ नहीं होता, दिन में कोई खांसी नहीं हो रही होती, जैसे वो सोते हैं रात को खांसी शुरू हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि वो जो बैक्टीरिया है उनका वो तंग करने शुरू हो जाता है, और सांस की नाली में ये है कि जब आपको जहनी सुकून थोड़ा सा मिलता है तो एकदम बलगम आना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप ये रात को पिएं, आप देखिएगा आप सुकून की नींद सोएंगे भी। दूसरी चीज़ होती है अस्थमेटिक, यानी सांस हो जाता है बलगम की वजह से, और मुख्तलिफ़ किस्म के इनहेलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जिन लोगों को भी अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है या अस्थमेटिक एलर्जी रहती है, तो वो अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें, और साथ में एक फूल मिलेंगे आपको गुले ज़ूफ़ा के नाम से, गुले ज़ूफ़ा, इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया, रात सोते वक्त रोज़ाना पिएं। वाह, आप देखिएगा ये सीज़न आपका बेहतरीन गुजर जाएगा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया Thank you. हकीम शाह नज़ीर, आप तशरीफ़ लाए। चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो आप इफ्तार के बाबरकत लम्हात में देख रहे हैं न्यूज़ 1 से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक नातिया मुकाबला होता है, खूबसूरत आवाज़ों के मालिक हमारे बच्चे और बच्चियाँ, इनके माबैन ये मुकाबला होता है। सेगमेंट का नाम है बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। हमारे
हमारे साथ मौजूद हैं वतन अजीज़ पाकिस्तान के बैन अवी शोहरत याफ्ता सनाखा अब्दुल हमीद राना सोवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ नौजवान उभरते हुए सनाखा जनाब सलमान आलम साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। दोनों जजेस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और मौजूद हैं 3 हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं, हादिया नूर नवीद अली साहिबा, इकरा शहजाद अहमद साहिबा और हिफ्ज़ा मोहम्मद हनीफ साहिबा। तो ये तीनों द ग्रेसफुल ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल से तशरीफ़ लाई हैं। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ और ये सादत हासिल कर रही हैं नाज शरीफ पढ़ने की। तो पहले हादिया आप तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुँचूं कोई जाना मैं गिरेबां चाक सीना चाक गिरा दे काश मुझको शौक तर पाकर मदीने में मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने मेरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर और एक अंतरा पढ़ें और शुरू में डायरेक्ट नात स्टार्ट करें ताकि वक्त बच जाए। जी, अगली पार्टिसिपेंट्स हैं इकरा शहजाद अहमद, तशरीफ़ लाएँ। और आप तीनों के लिए हमारे पिज़्ज़ा मैक्स ने भी गिफ्ट हैम्पर भेजे हैं और बाकी आपके लिए मेट्रो की तरफ से भी इनाम है और शफ़ा कुकिंग ऑयल की तरफ से भी। तो ये आपको फ़न नात ख़्वानी के मुकाबले में हिस्सा लेने की वजह से है। जीत हार तो अपनी जगह पर है, तो दुनियावी चीज़ें, लेकिन ये सारे के सारे ताइफ आपके साथ जाएंगे। जी, गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। सरगुज़िश्ते किससे तेरे होते हुए किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम। क्या रहे भी मारे गम कुर्बे मसीहा सुभान अल्लाह, सुभान छोड़ अल्लाह। कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिफ्ज़ा मोहम्मद हनीफ। الصبح بدا من طلعته والليل ضجام وفراته है नूर साहर
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब पहले तो आप दोनों जजेस तीनों के बारे में एक एक करके सलमान आप बता दें कि पहले में क्या मामला था, दूसरे में क्या था, तीसरे। मुझे तो ऐसी दो चीज़ें लगी जो तीनों ने वो दो गलतियां की हैं, लेकिन पहले आप जजेस हैं, आप बता सकते हैं। अच्छा, हादिया नूर ने आवाज़ इनकी अच्छी है, लेकिन वही मैं पहले दिन से एक ही बात करता आ रहा हूँ कि वो नात में वो फीलिंग नहीं है। और दूसरी बात ये कि फिर आप वो चलत वाली नात होती है, उसको आके फिर यहाँ स्लो पढ़ते हैं और वो फिर पढ़ी भी नहीं जाती सही से। थोड़ी तलफ़ुज़ की भी गलती है, थोड़ी स्केल का भी इशू है। बहरहाल वो जो कानों में एक जो मज़ा आना चाहिए वो थोड़ी सी कमी लगी हादिया नूर में। अच्छा, इकरा शहजाद जो हैं ये बच्ची, इनकी आवाज़ नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक तो कलाम आला हज़रत लिया, मुश्किल तरीन कलाम है, फिर रोज़ा भी है, फिर थोड़ी सी घबराहट हो जाती है कैमरे के सामने आके, तो इन्होंने स्केल हर अंतरे में स्केल चेंज किया, ठीक है। और फिर इतनी परेशानी से पढ़ ली थी कि वो अल्फाज भी समझ में नहीं आ रहे थे। ऐसे ही है हमीद भाई। तो और बाकी जो ये हिफ्ज़ा ने जो पढ़ा, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और इन्होंने कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा किया, लेकिन घबरा रही थी यहाँ पे, तो इसलिए अल्फाज थोड़े टूट रहे थे और गला खुश्क हो रहा था इनका। और बाकी अमीद जी भाई अब्दुल हमीद साहब। सर मैं ये जो नंबर वन हादिया, हादिया जो हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। मगर ये है कि आज मैं ये देख रहा हूँ तीनों बच्चियाँ घबरा रही थी, बहुत घबरा रही। तीनों में ये कि नहीं, एक बेटा एक ही नहीं, तीनों आप जो है ना, आवाज़ें आपकी अच्छी हैं, आपकी रेंज आवाज़ की बहुत है, इससे अच्छा पढ़ सकती हैं, इससे अच्छा आप पढ़ सकती हैं, निभा सकती हैं, ठीक है। और इकरा ने जो है वो देखें, बात ये है कि इकरा ने जो बीमार जो ना बी अलग कह दिया, बीमार अलग कह दिया, बीमार है गम, तो थोड़ा घबराहट ही थी ना, थोड़ी घबराहट थी ना, कोई बात नहीं। देखो आप लोगों ने मकसद ये है कि यहाँ आना सादत है। जी, आज आप यहाँ पर अगर हम नहीं बताएंगे आपको, तो बेटा आगे जाके आप फिर वो वैसे ही करेंगे। तो बीमार जो है ना, बीमार है गम, ये लफ्ज़ है पूरा, बीमार है गम, तो इसको आपने सही पढ़ना है। अच्छा, मेरे ख्याल से ना एक तो जो हादिया और इकरा ने कलाम जो सिलेक्ट किए वो थोड़े से मुश्किल है। मैंने आपको ये जो आपने पढ़ा है शेर गुलशन कौन देखे, ये बड़े बड़े नातख़्वान नहीं पढ़ सकते। फिर इसके अल्फाज इतने मुश्किल हैं, सर गुज़िश्ते, अब सर शर हो जाए, गुजिश हो जाए, फिर आगे फिर शीन है, तो इसको बड़े बड़े नातख़्वान नहीं निभा सकते। शुरू में ही बोला ना, कलाम इन्होंने इतना मुश्किल ले लिया। दूसरा ये कि वही बात है अब्दुल हमीद साहब के, वो जब नात पढ़नी है ये वाली, उसको लिख कर कहाँ कहाँ सांस लेना है, उसका कोमा लगा लें, तो वो आप जो अल्फाज तोड़ने के लिए बार बार मैं ये कहता हूँ, खूबसूरती लफ्ज़ ताकि आने वाले जितने जो देख रहे हैं ना, आने वालों को ये पता लगे कि भाई हम जो है अदायगी देख रहे होते हैं, अदायगी देख रहे। अगर आप एक मिनट, अगर आधा मिनट इस बच्ची को दे दें कि जिन्होंने अरबी में पढ़ी है, हाँ, तो आप बेटा कोई दूसरा कलाम पढ़ के बताएं, कोई और कलाम पढ़ के बताएं, एक लाइन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। नताइज मरतब कर रहे हैं, 3 में से एक हमारी बेटी जो है उनके सफ़र का होगा अख्तिताम, लेकिन नात के सफ़र का अख्तिताम नहीं होगा, इस मुकाबले का अख्तिताम होगा, उस सफ़र का अख्तिताम होगा। ये नात पढ़ती रहेंगी और फिर किसी मुकाबले में ज़रूर नज़र आएंगी, और 2 जो हैं वो आगे जाएंगी हमारे इस मुकाबले में। तो हमारे जजेस जो हैं वो नताइज मरतब कर रहे हैं। कोशिश करें कि आसान कलाम हो जिसको आप पढ़ सकते हो। अच्छा, फिर मैं आपसे वक्फ़े के बाद एक बात भी करूँगा, वक्फ़े वो ऑफ एयर हम बता देंगे। कोशिश करें कि जो रहा और रही का फ़र्क है ना, ऐसी नातें ही ना सेलेक्ट हो तो अच्छा है, ताकि शायर अगर मर्द है या शायर खातून है तो वो एक ही आप पढ़ सकें। जी बताइए, कौन आउट हो रहे हैं और कौन इन रहेंगे? मैं बताऊं? जी मुझे दे दें, मैं बता देता हूँ। तो हादिया नूर, इकरा शहजाद और हिफ्ज़ा मोहम्मद हनीफ़, इनमें से इकरा शहजाद आपके सफ़र का अख्तिताम होता है और हादिया नूर और हिफ्ज़ा मोहम्मद हनीफ़ आप दोनों आगे चलेंगे और ये सारे के सारे गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश
خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں عقیدت کے پھول بھی نچھاور ہوتے ہیں اور علم کی بات بھی ہوتی ہے. اور موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیگمنٹ برکت ذکر مصطفیٰ کے جج عبدالحمید رانا سووردی صاحب. ان سے کلام بھی سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے در سے ہمیں نہ ان کے اٹھائے، طالب جنت جنت جائے، در سے ہمیں نہ ان کے اٹھائے، طالب جنت جنت جائے، ہم تو لگائیں ان کی کلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائیں ان کی کلی کے پھیرے، شام سویرے ان کے نگر میں رات نہیں ہے، اندھیاروں کی بات نہیں ہے، ان کے نگر میں رات نہیں ہے، اندھیاروں کی بات نہیں ہے، گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے، گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے، لب پہ ثنا ہے آنکھ بھی نم ہے، ان کا ادیب پہ. خوش آمدید. ہم موجود ہیں بزم علم و عقیدت میں اور کلام ہم نے سنا تھا عبدالحمید رانا سووردی صاحب سے. بریکنگ نیوز آ گئی تھی اور وہ کیوں آئی تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آتی رہیں گی. پورا رمضان یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لوگ روزے کی حالت پہ بھی جلسوں میں جا رہے ہیں. خواتین بھی گھر میں افطار نہیں پکا رہے، لگتا ہے وہ ٹی وی پہ دیکھ کے خوش ہو جاتے سب کے افطار پک رہی کھا رہے. چلو بہرحال اس پر کبھی بات کریں گے. موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مدنی رضا صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. دونوں شناخواں پہلے سے موجود ہیں. آپ دونوں کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم. موضوع ہمارا آج کا ہے شکر اور قناعت. مدنی رضا صاحب مطلب کیا ہے شکر و قناعت کا، اہمیت کیا ہے اس کی دین میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں انعامات دیے یا کوئی بھی منعم ہے جو ہمیں انعام دینے والا ہے، اس کی زبان سے تعریف کرنا، اس کی مدح کرنا یا اپنے دل میں اس کے احسان کو تسلیم کرنا، اپنے عمل سے اس کے احسان کو ظاہر کرنا، اس کے احسان پر اس کی تعظیم کو ظاہر کرنا، یہ جو ہے شکر کہلاتا ہے. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی صورت میں ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اگر بندوں کی تعظیم کی صورت میں ہو تو پھر یہ بندوں کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر آپ استقامت اختیار کریں، صبر کریں اور اس پر قناعت کر لیں، اس کو کافی سمجھیں اپنے لیے. اسی کو کافی سمجھیں. ہم چلتے ہیں بریک پر.
आमदेद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर मौजूद होने का मतलब है कि वो सेगमेंट आ गया है जिसका नाम है इफ्तार मज़ेदार। मेरे आका बचा ले मेरे आका, संभाले मेरे आका, निभाले मेरे आका, छुपा ले। बनने जा रहा है आज चिकन चाउमीन। जल्दी जल्दी बताइए कैसे बन रहा है जी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ब्रेकिंग न्यूज़, कमर्शियल बहुत ज़्यादा। न्यूज़ चैनल है लेकिन इफ्तार भी करनी है जी। बिल्कुल इफ्तार मज़ेदार। शफक कुकिंग ऑयल 2 चम्मच ऐड किया। हाँ जी। चिकन बोनलेस, 1 अदद प्याज, हम्म। लहसुन अदरक। जब बहुत इसकी आला खुशबू आने लगे, वाह वाह वाह, उसके चाइनीज़ बाद- डिश है ये। चाइनीज़ है। वाह वाह, शफक की तो क्या बात है जी। शफक कुकिंग ऑयल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जाने वाला कुकिंग ऑयल है जो कि साफ फूड और सेफ ऑयल को यकीनी बनाता है। वाह। इनका पैगाम है आगाज़ नई सुबह का। शफक कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है और हीट से पाक है, लाइट और हेल्थी ऑप्शन है जिसकी वजह से तबीयत में भारीपन नहीं आता जी। क्या बात। साथ जे डॉट का भी शुक्रिया, जे डॉट का भी प्लीज। जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं वाह वाह। जी। टमाटो केचप। डिटॉल का भी शुक्रिया। डिटॉल कूल, ऐसा कूल है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी ठंडक महसूस होती है। 99.9% जरासीम से हिफाजत। यकीनन डिटॉल कूल बचपन से हम देख रहे हैं, पसीना और इसकी जो बदबू है इससे भी हमें निजात दिलाता है। खुशबूदार, ठंडा, जरासीम से पाक जी। जी चिकन पाउडर ऐड करते हैं। वाह हाफ वाह टीस्पून। वाह, नमक हुआ जहाँ से जाएगा, जहाँ से जायके का आगाज़। टू टेस्ट और हाफ टी स्पून लाल मिर्च। सर मिर्चें कम ज्यादा। नहीं नहीं, कम कम मना किया है। हकीम साहब अभी आए थे, तेजाबियत पे लेक्चर दे के गए। वो खुद तो खाते हैं। खुद खाते हैं लेकिन वो छुप, अभी तो हम स्क्रीन पे ना, बाहर हम भी खाते हैं। काली मिर्च। काली मिर्च लोगों को कहेंगे तो कहेंगे टीवी पे कहा था शब्बीर भाई ने, दबा के मिर्चें खाओ इफ्तार के टाइम पर। नहीं मिर्चें कम जी, आपको मुंह में लगती हैं तो अंदर जाके क्या हाल करती होंगी। सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर मिर्चें लग जाएं, चटपटा खाना खा लें इफ्तार में तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आलू मसालेदार चीज़ें खाएं लेकिन इसके बाद करशी जाम शीरी। वाह वाह। 100% खालिद अरकिया से तैयार करदा। हर इफ्तार हम इफ्तार में चटपटे मसालेदार खाने खाते हैं तो इन स्नैक्स के साथ जाम शीरी बढ़ा देता है इफ्तार का मज़ा, क्योंकि बगैर पानी का कतरा मिलाए और संदल के 100% खालिस अरकिया से तैयार करता है। इसलिए इफ्तार की खुशियों को भरपूर बनाने के लिए सब पीते हैं करशी जाम शीरी जी। हमारे दस्तरखान पे जाम शीरी ना हो तो इफ्तार का मज़ा ही नहीं है। 3 चाय के चम्मच हमने सोया सॉस ऐड किया। ठीक हो है। अच्छा वेजिटेबल, हाँ, सब्जियां, फाइबर। क्या क्या है इसमें? अनियन ऐड कर ली थी, प्याज, साथ ही कैबेज, बंद गोभी। देखें कितना खूबसूरत लगता है। रब ताला की नेमतें हैं। बेशक। सब्जियां महंगी करने वालों, सब्जियां सस्ती कर दो, गरीब मर जाएगा। आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया है, नवाजिश है। ऐसा ना करो। तकरीरें सारे सियासतदान कर रहे हैं, रमज़ान में जलसे कर रहे हैं, औरतें मर्द सब आ रहे हैं, इफ्तार की कोई फिक्र नहीं है, जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे हुए करें सब, लेकिन यार चीज़ें सस्ती कर दो, महंगाई ख़त्म कर दो। आपकी मेहरबानी, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लोगों का भला हो जाए। बिल्कुल। चलें, सब्र कर लें, थोड़ा सा शुक्र कर लें, कनात कर लें। कनात जरूरी। ये डाल दिया। चिकन पाउडर बेहतरीन टेस्ट एनहेंसर। बॉइल्ड नूडल्स। नूडल्स ये अच्छा। बॉईल किए हुए? हाँ शबीर भाई, पहले से boiled। बॉईल किया। ठीक। ठीक है। ये भी चिकन। देखिए, अच्छा ये वो डिश है चिकन चाउमीन जो देखने में भी खूबसूरत लगती है, हाँ बनने में भी खूबसूरत लगती है। इसकी अज्जा पड़े होते हैं तो ये भी खूबसूरत लगते हैं और बनने में भी खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल। टैंक शरबत भी पियेंगे हम इसके बाद। अच्छा। और उसके साथ हाँ इफ्तार में, और रूह अफ़ज़ा भी हमारे साथ साथ रहता है। मशरूब मशरक़ है, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते रहते हैं साथ साथ। सबका शुक्रिया है भाई, हमारा तो प्लेटफॉर्म हाजिर है, मोहब्बतों का पैगाम आम है जी। क्या बात। आप चमचा हिलाएं। मुफ्ती गुलाम दस्ती साहब ज़रा शक्कर तो यहाँ है, शुक्र और कनात। वो शक्कर रोजे के बाद। हाँ, शुक्र और कनात पे ज़रा गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। शुक्र अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है कि आप अंदाज़ा लगाइए, इस बात से अंदाज़ा लगाइए शुक्र का कि कुरान पाक में सूरह सबा 22वें पारे में उसमें अहले सबा का जिक्र किया गया। उन्हें अल्लाह ने नेमत अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया बलदतुन तय्यबा, वो पाकीज़ा शहर था। ऐसा पाकीज़ा शहर के ना मच्छर थे, ना खटमल थे, ना बिच्छू थे, ना किसी किस्म का शरातुल अर्थ थे। अच्छा। और इतना पाकीज़ा शहर था कि उस शहर से कोई गुजरता था ना, खाली
تو اگر گزرنے والے کے سر میں جسم میں کپڑوں میں کہیں جوئیں ہوں تو جوئیں مر جایا کرتے تھے. اچھا اتنا پاکیزہ شہر تھا اور اس کی بڑی تعریف بیان کی گئی اور اتنا پھلدار تھا کہ اگر کوئی شخص خالی ٹوکرا رکھ کر, اور یہ باغوں میں گھرا ہوا تھا, آپ جانتے ہیں جہاں ہریالی ہوتی ہے وہاں مچھر ہوتے ہیں, حشرات الارض ہوتے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا باغات میں گھرا ہوا تھا, ایسے پھلوں سے لدا ہوا تھا کہ خالی ٹوکرا کوئی رکھ کر گزرتا تو گزرتے گزرتے اس کا ٹوکرا مختلف قسم کے پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. کیا بات ہے. لیکن ابھی انہوں نے ناشکری کی, ہم وقفے سے بھر گئے. انہوں نے ناشکری کی, بریک. اور اللہ کی عذاب بریک. نازل ہوا. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو افطار کے بالکل قریب قریب جب وقت آ جاتا ہے, چند لمحات باقی ہوتے تو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بزم افطار. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. بزم افطار میں ہم مناجات بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں. تو پہلے وہ بات شکر اور قناعت سے متعلق جو ادھوری رہ گئی تھی, جی مفتی صاحب اس کو مکمل کر لیں. اللہ نے اتنی نعمت عطا کی, یعنی جس کا تصور کر سکتا ہے, صفائی وہاں پر, پانی وہاں پر, ہر نعمت وہاں پر, پھل وہاں پر, کھانا وہاں پر. اللہ نے آزمایا ان کو, انبیاء کو بھیجا, انبیاء علیہ السلام نے ان کو آ کے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ, یہ نعمت ہمیشہ رہے گی. انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم ایمان نہیں لائیں تو پھر اللہ نعمت واپس لے لے گا. تو یہ تکبر میں آ گئے. اچھا. اور کہنے لگے جی تمہارے رب کو کہو تمہاری نعمت واپس لے لیں. تو جو انہوں نے پانی کے ڈیم بنائے تھے نا, وہ دروازے کھل گئے, سیلاب آ گیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر سیلاب امڑ دیا, اور فجعلناہم احادیثا ومزقناہم کل ممزق. اللہ فرماتا ہے وہ اتنا برباد ہو گئے, ہر طرح کے جانور وہاں پیدا ہو گئے, اور ایسا برباد ہو گئے کہ عرب میں جب بھی بربادی کی مثال دی جاتی ہے نا, قرآن نے کہا تو اہل سبا کی مثال. اللہ اکبر. شکر و قناعت پہ ایک جملہ آج کے دور کے حوالے سے. دیکھیں آج کے دور میں جو شکر سے دور رہتا ہے یا قناعت سے دور رہتا ہے نا, وہ ساری زندگی پریشان رہے گا. چاہیے یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یا بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں کہ ہمیں ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے, اور اپنے جو دینی معاملات ہیں اس میں سے اپنے اوپر والے کو دیکھیں. تو جو موجودہ نعمتیں ہیں اس پر قناعت کریں, اس پر شکر کریں, تو یہ انشاءاللہ اس میں اضافہ بھی ہوگا اور سکون میں بھی اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. جی کلام پیش کریں. رکھنا کے گناہ گارے بہت ہوں منہ ڈانپ کے رکھنا کے گناہ گارے بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا دیدار کے اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قابل تو کہاں میری نظر ہے, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو اللہم آمین. اللہم آمین. سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم. اے خالق و مالک، اے اللہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما. اشرۂ رحمت گزرتا جا رہا ہے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما.
اے اللہ میرے سرز وطن پر اپنی رحمت نازل فرما، یا رحمان اس کی سرحدوں کی حفاظت کر، اے خالق اے مالک، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، جو آئی سی یو میں ہیں، جو وینٹیلیٹر پر ہیں تو انہیں بھی شفا عطا کر دے، یا رحمان جن کے بچے بیمار ہیں تو انہیں بھی شفا عطا کر دے، جن کے والد اور والدہ بیمار ہیں ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اے اللہ ہمارے والدین کو شفا عطا کرنا، یا رحمان یا رحیم، اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی عطا کر دے، اے اللہ ان لمحات میں جن کے دسترخوان سونے ہیں تو ان پر خاص اپنا فضل و کرم نازل فرما، جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے اللہ دنیا والوں کی محتاجی سے بچانا، اے اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں بھائی رشتوں کے منتظر ہیں تو سب کے نصیبوں کو کھول دے، یا رحمان یا رحیم مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما، اے اللہ تیرے محبوب کے در کا صدقہ اے اللہ ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، تا صبح قیامت ہماری نسلوں کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، یا رحمان یا رحیم اے خالق و مالک، اے اللہ میرے وطن کی حفاظت کر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم سب دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين